כתוב כאן ככה, כתוב מכאן שרי להתגליה יקירו דדיקנה. מכאן מתחיל להתגלות חשיבותו של הזקן. מה זה הזקן? בעצם, שאומרים בתורת הקבלה שיער, או את המילה נימים, זה עמוד 29 אצלך. או נימים, הכוונה היא שישנם צינורות של אור, והשאלה שצריכה להישאל היא, מדוע קוראים לאור שהוא יורד מעולם העליון לעולם התחתון צינור? למה אתה לא אומר גשם? למה אתה לא אומר, אני לא יודע מה, רוח? למה צינור? למה הזקן? כי לאור, כשמדברים על אור, ברגע שהאור חודר את היקום, הוא מקבל צורה. למה? כי היקום זה לא ריק, היקום זה מלא, הוא מלא בהקדוש ברוך הוא, ושהאור חודר פנימה, הוא מקבל צורה, הוא חודר דרך צינור. הוא מקבל צורה כמו צינור כזה, ועל זה כתוב, זה סוג של ספירלה, על זה כתוב בעץ חיים בהתחלה כתוב, כשעלה ברצונו לברוא את העולם, ברא נקודה קטנה, הוא בא 10 ספירות. זאת אומרת שהכדור זה כמו כדור, העולם כמו כדור, ויש נקב, נקודה קטנה נקב, ואז האור החזק נכנס דרך הנקב הזה, ויש כאן נעשה צינור, כי יש לחץ, ואז האור מתפשט. הוא חוזר בחזרה מהגבול, רוצה להגיע לאמצע, נוצר כאן מפגש עוד פעם בין אור לאור, עוד עולם של התפשטות, ועוד עולם של התכווצות, ועוד עולם של התפשטות, ועוד עולם של התכווצות. כל הזמן זה ככה, תסתכלו. כל הזמן זה החוצה, פנימה. החוצה, כן, כמו לספירות, פנימה. כל הזמן יש התפשטות עד גבול הספירה, נכון? גבול הספירה נותן לנו, וחזרת האור פנימה. האור תמיד שהוא נוגע במשהו, הוא חוזר בחזרה כמו הכיוון של המשהו שהוא נגע. וכיוון שהם נוגעים בכדור עגול, אז האורות חוזרים ישר. כן? בכדור עגול, אתה פוגע, זה חוזר בחזרה אליך. אחרת, או שאתה פוגע, זה מתפשט ל-32 שבילים, או 18,000, או כל מיני מספרים שכתובים פה. כן? אז מה שחשוב להבין, זה שמדברים על זקן, מדברים על צינורות של אור. צריך לדמיין את זה, כן? שבעצם יש אור, זה לא זקן השיער שלי. יש אור שמתפשט לעולמות התחתונים. למה אנחנו קוראים לזה זקן? כי כתוב מבשרי יחזה אלוקה, שהבן אדם יכול להבין למה השיער של הראש הוא יותר רך מהשיער של הזקן. כי השיער של הראש יש לו התנהגות אחרת, יש לו תפקיד אחר מאשר השיער של הזקן שלנו, בסדר? והשיער של הזקן, כמו הזקן העליון, הוא משפיע שפע. לכן הוא יותר חזק, הוא יותר עבה. אז הוא אומר פה... Ça s'appelait les étoiles, c'est ça? התפשטות, דיברת על הקו בתוך הלילה. כשמסתכלים לעומק בקבלה, אז רואים שגם בישר, זה נקרא קו ישר, וזה נקרא מקיפים. אז בישרים, שיש אמצע, ימין ושמאל, נכון? אז גם שמה יש ימין ושמאל, וגם כאילו בצינור יש גם כן נפח. זה לא קו ישר כזה. מבין? לא, אבל אתה מדבר על החלל של ה... אבל החלל, לא העיגול, יש גם חלל של קו. הקו שהוא נכנס בתוך החלל המעוגל, אז יש לו ימין, שמאל ואמצע, נכון? אז החלל העגול הוא לא מתנהג כמו החלל של הקו הישר. החלל העגול הוא עד המלכות, והחלל הישר הוא עד היסוד, זה שונה. יש אור שמגיע אליך ממקיף זה נקרא.
זה אור שבא מרחוק אליך בחזרה, לרחוק אליך בחזרה. זה אור שנקרא אור המקיפים. ויש אור שני, שהאור הזה יורד בספירלה אלינו, צורה ישרה. יש לימוד בקבלה של האור הפנימי הזה בתוך הצינור, ויש לימוד של האור המקיף הזה שהוא מבחוץ. אז עכשיו מה שהסברתי זה את שתי תצורות של אור. בסדר? אז הוא אומר, ואינון דיום מזלה סתימה, שהוא המזל הסתום, ואינון מתעדכנן, כמה דעתיקה קדישה, תלת ראשין מתעטרין ב. מה זה אומר? שיש, כמו שהעתיק הקדוש 3 ראשים מתעטרים בו, כך כולם ב3 ראשים. מה זה אומר 3 ראשים בעצם? שהכל נעשה ב3. איפה אנחנו רואים 3 ראשים? 3 ראשים אנחנו יכולים לראות רק באורות של קווים. באורות של קווים ישרים אנחנו יכולים לראות 3 ראשים. מה זה ה3 ראשים בעצם? זה ראש האמצע, כתר, ראש צד ימין, חוכמה, ראש צד שמאל, בינה. או אריך, אבא ואמא. בעצם יש לנו ראשית, 3 ראשים. מוח אמצעי, מוח ימני, מוח שמאלי. גם אצל הבן אדם דרך אגב בגוף. יש המספרה ימנית, יש המספרה שמאלית, ויש באמצע קו, המחבר. הקו הזה מחבר, מבחינת קבלה, יש לו חשיבות של מוח בפני עצמו. למה? כי הוא בעצם מחלק שתי דברים ידועים. מוח ימין זה ידוע מה הוא עושה, מוח שמאל ידוע מה הוא עושה. האמצע לא ידוע מה הוא עושה. למה? כי באמצע אנחנו מקבלים את המסרים, זיקים של אור. ובעצם הזיק של אור שמגיע לי פה, מה הוא עושה? הוא נכנס בפנים, עושה אור והולך. עכשיו המוח ימין ומוח שמאל צריכים לקלוט מה קרה. אז פעם אנחנו מקבלים ו', הו' הוא יותר איטי, אז מוח שמאל מבין אותו, כי יש תהליך. ולפעמים אנחנו מקבלים י', י' הוא כזה, אז מוח ימין מבין את זה, כי זה ברגע אחד, מבינים? אז לפעמים יש לנו פתאום הערה, ולפעמים יש לנו מחשבה שלמה. הסיבה היא כי אנחנו מקבלים זיק פה באמצע. יש רע בהערה? אין רע, לא בזה ולא בזה. הכל טוב. obligé que ce soit en hébreu, l'explication. Non, on peut dire en français aussi. Comme on a... Parce que moi, je comprends rien du tout de ce que vous avez dit, depuis le début. Hein. Dommage, il faut m'arrêter à temps. Mais ce qu'on veut dire en effet, c'est que comme la lumière descend au milieu en spirale, on veut comprendre la construction de la spirale, comment ça se passe intérieurement. Alors il dit que la spirale a 3 sources. Ça s'appelle Shalosh Mochin, 3 cerveaux principaux que par là-bas on descend en spirale de lumière. Ce sont quoi les 3 Mochin essentiels? La Keter, qu'on ne voit pas si c'est masculin ou féminin. Après on a le Chokhmah, qui est masculin, et Bina, qui est féminin. Et après on voit les Sphirot. Il y a 3 kavim de Sphirot. Tout ça, c'est dans un tuyau qu'on appelle Yachar. Et ça, je leur expliquais que dans notre cerveau, on a le miroir de ça. Comment? On a un cerveau de côté droite, qu'on sait que c'est tout ce qui est rêve, tout ce qui est possible, tout ce qui est permis. On a un cerveau du côté gauche qui dit non, tout doit être cartésien. Et maintenant, on a 2 façons. Ça, c'est Hey et Hey. On voit aussi qu'ils sont très ressemblants. Donc, c'est le Hey et le Hey dans le nom de Dieu. Maintenant, on a le Yud et le Vav. C'est quoi le Yud et le Vav? Le Yud, c'est une étincelle de lumière qui s'en va vite. Qui comprend ça? Seulement le cerveau droit. Il peut capter un message comme vous. Vous voyez une photo et après vous commencez à peindre. Qui peint? Ça va très vite. Qui peint?
Le cerveau gauche. Ouais, oui. Ça tient plus. Mais qui a capté l'image? Le droit. Le cerveau droit. D'accord? Maintenant, on a un vav qui descend. C'est quoi le vav qui descend au milieu? C'est le cerveau gauche. Quand on a, par exemple, une idée, mais cette idée, on a tout le processus de l'idée. C'est pas comme un dessin ou une image ou une musique. Même la musique, ça devient un processus de quoi? Comment dire, Des notes. les notes, comment écrire cette musique. Il y a des gens qui reçoivent la musique, mais ils ne savent pas composer. Alors ils perdent la musique. Mais il y a les gens qui reçoivent la musique et ils savent composer. Alors ils gardent la musique. Vous comprenez? Tout ce qui est processus se garde. Tout ce qui est flèche perd. Et qu'est-ce qu'on veut nous? On veut, qu'est-ce qu'il vaut lui? Associer les deux ensemble. On veut avoir le flèche du génie et le processus du cartésien. Quand on les met ensemble, on a maintenant l'entier de quoi? Du message céleste. C'est pour ça qu'il faut accorder les choses et non pas tout le temps trouver c'est quoi les forces qui nous séparent. C'est facile ça de se séparer, de dire lui il n'est pas bien et moi je suis intelligent et lui il est bête. Chaman, ça y est, on a compris. La guerre on a compris. Mais la paix, comment faire? C'est ça la force de la Torah. La force de la Torah, c'est l'union, yichud. Là, pitsoul. Pitsoul, c'est le manière. Vas-y, manière. Non. Dans des journaux qui ne parlent que de ça. Je sais pas c'est quoi le journaux. J'ai pas. Raoul Journaux. Genre, le dernier journaux que j'ai entendu, c'était un Raoul Journaux. Et il paraît que j'avais 2 grands-mères journaux. Mais ils sont venus d'Italie, ceux-là. Oui, C'est Livorno. Livorno. C'était Giorno, c'était pas Giorno, c'était Giorno. Giorno. Che cosa? Tutto bien, la casa, tutto bien. והנון מתעדכן כמה דעתיקה, comme dans l'Atika Kadisha, Talat Rishim Mitatrin B, on voit qu'il y a 3 formes de cerveau, Achi, Kula et Talat Rishim, Gam Kacha, Akol Beshalosh. אז יש לנו כאן לימוד, on a un enseignement très important qui dit il y a 3 cerveaux. Il faut tout le temps penser en 3. Et il y a encore un autre limoud que, bon, maintenant je développe beaucoup, qui dit qu'il y a aussi 4 cerveaux. Shtaim, Shem Arba. Où on voit ça? Dans la Mishnah. On prend 4 et 3, combien on reçoit? 7. C'est quoi 7? Les 7 attributs inférieurs, qui sont dans les tuyaux. Alors on voit que des fois on doit penser avec 4 cerveaux, des fois on doit penser avec 3 cerveaux. Quand je pense avec 4 cerveaux... Déjà, je pensais avec un cerveau déjà. Je suis avec 4 cerveaux, 6 cerveaux. Il faut savoir ce qu'on utilise. Alors, les 4 cerveaux, c'est quoi? Alors quand on a les 4 cerveaux, ça veut dire qu'on est dans la séparation, division des choses. Et des fois dans la vie, on doit faire la séparation des choses pour comprendre. Si on a maintenant devant nous plein de vices. Ça s'appelle l'ordre. Oui, ça, quand tu commences à diviser les choses, tu as besoin de 4 cerveaux. Pourquoi? Qui te disent celui-là au nord, celui-là au sud, celui-là à l'est, celui-là à l'ouest. Et après, quand tu regardes la boîte de vis, tu es très content. אתה שמח, למה? כי הצלחת לעשות סדר בין הדברים. זה קוראים לזה 4 מוחים, 4 cerveaux. C'est quoi? C'est l'est, ouest, nord, sud. C'est les 4 côtés du monde. Donc là, c'est. On appelle ça les 400. On va se tenir avec là. Oui. Ah, c'est là qu'on parle. Oui. אבל זה 4 מוחים. ולפעמים יש לנו 3 מוחים. מה זה 3 מוחים? 3 cerveaux, ça veut dire que maintenant, on a un savoir qui doit unir entre le génie et le cartésien. Si on n'accepte pas de faire l'union entre le génie et le cartésien, on n'a aucune nouveauté dans le monde. Mais dès l'instant où tu es cartésien, tu n'as plus de génie. Oui, mais le cartésien doit chercher le génie et le génie doit chercher le cartésien. Parce que seulement
par exemple dans le couple, un homme cartésien et une femme non, ou à l'envers, quand ils s'unissent, il y a la présence divine très forte. Ils font naître des enfants très très intelligents. Ça c'est connu dans tout le monde. Les enfants qui naissent d'une mère cartésienne, de ce mélange, ils sont très très forts. D'entre eux, ils sont forts. Parce qu'ils ont les deux. Physiquement et dans la pensée, ils sont forts. Là même Khazaki. Ce sont que les deux. Shigashi, Shichud. Yichud, c'est quoi? Quand vous dites génie, c'est la créativité. Créativité. D'accord? La créativité, si elle n'a pas le processus à côté d'elle, ça ne sert à rien du tout. On ne peut pas multiplier et en faire quelque chose qui est valable au monde. Vous comprenez? Si quelqu'un, une fois, sans faire exprès, a fait une... comment on dit ça? De poisson. Arrête. Une arête, non. Non, un hameçon. Un hameçon de poisson. Et une fois, il a fait, sans faire exprès, un hameçon, il est sorti, et tac, il a attrapé le poisson. S'il ne peut pas expliquer ce qu'il a fait, il n'y a rien du tout. Il a attrapé un poisson et c'est fini. Mais s'il sait expliquer qu'est-ce qu'il a fait et comment en faire 100 000, alors là, ça va. On peut commencer à pêcher les poissons d'une certaine façon. Vous comprenez? C'est pour ça que transmettre le savoir est plus important que le savoir. וזה לוקח לגאונים לפעמים 2-3 גלגולים עד שהם מבינים שבעצם בעל התהליך המרובע הזה, הפולני הזה שנראה כמו צנון, הוא יותר חשוב ממך. למה? כי כשהוא מבין אותך, אז הוא הופך את זה לעוד ועוד 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 בלי סוף. אבל אתה באת עם הגאונות שלך והלכת, מה עשית? עשית רושם, והלכת, יופי, נו, אז מה? Tu as épaté les gens et tu es parti. Non, qu'est-ce qui reste de ça? Des gens éblouis. T'as vu ce qu'il a fait? Non, Nourdem, on dit en arabe. Après ça, qu'est-ce qu'on... צריך תמיד להבין. למה אנחנו לומדים את זה דרך אגב? שזה מלמד אותנו שכל מה שיש כאן ראי של מה שיש שם. אבל אם אתה לא ראי של כלום, אז למה אתה כאן? Tu comprends le problème? Si je ressemble à rien, pourquoi je suis là? Une question juste comme ça. Le décalage des années entre les géonimes. Les géonimes qui ont une façon d'étudier, une façon de penser, et qui en fait s'avèrent après 50 ou 100 ans que en fin de compte c'était des géonimes. Et dans leur temps, c'était pas des géonimes. Pourquoi? C'est pas le côté rationnel qui a tout testé. Oui, parce que le Garon n'a pas accepté d'enseigner à un élève qui n'est pas du tout Garon comme lui, mais qui est cartésien. Le Hari Akadosh a enseigné à Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital n'était pas du tout intelligent comme le Hari Akadosh. Mais, un instant, en 80 ans, il a réécrit toute la Torah du Hari Akadosh. 80 ans. Que le Hari Akadosh lui a donné ça en un an et quelques jours. Et il est parti. Mais qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Chaim Vital? Il a capté la lumière. Il a gardé. Il a capté, il a gardé. Aujourd'hui, on peut appeler ça un responsable marketing pour un gaon, un rabbin. C'est-à-dire qu'il y ait quelqu'un de quelque chose derrière. Il faut que pour un rabbin qui a un gaon, qui a les flèches, il doit avoir un élève ou des élèves qui arrivent à canaliser ce qu'il dit et le transmettre eux-mêmes. D'une manière plus simple peut-être. Plus simple, plus connu, plus pédagogique. Voilà mon cher Rav. Moi je dirais plus communication. Docteur Marc Sarabi m'a dit maintenant, quand tu es chez moi, on va faire un processus de ce qui se passe avec les gens quand ils viennent. On va écrire. Je lui ai dit, je suis très content. Il m'a dit pourquoi? J'ai dit parce que ce que je fais naturellement sert à rien si je meurs demain matin. Comment on va guérir encore et encore et encore? Des souvenirs, des anecdotes, c'est pas le tout. Ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut être capable de recevoir vraiment des grandes lumières, les capter et les transmettre. Dans quoi? Dans le processus.
le processus et la volonté divine. Non pas le génie. Le génie, on a tout le temps des lumières qui passent dans le monde comme ça, des étoiles, vous savez, des chut, ils passent comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il faut faire pour bracha quand on voit une étoile? Baruch Shasa Lines. Oui, étoile fit. Oui, pourquoi? Ah, ça existe ça? אם ראיתי את זה, זה היה צריך לפוצץ את כדור הארץ. ברוך שעשה לי נס. זה אומר que les étoiles filantes, c'est génie, זה נס שלא שרף את העולם. C'est comme une balle qui passe à côté de la tête. נכון? Mais c'est bizarre qu'il y a des endroits, il y en a beaucoup plus que d'autres. Oui, Par exemple, même à Ngedi et tout, il y en a plein. Alors, ça parce veut qu'on dire quoi? est plus dans l'obscurité. Ah oui. Oui. Plus tu es dans l'obscurité, plus tu saisis les étoiles célestes. Mais c'est bizarre que les sages ont dit, fais la bracha de quoi? Un miracle s'est produit. Vous savez pourquoi? Parce que si le génie s'impose sur ce monde terrestre, il explose. C'est ce qu'a dit Einstein. Il a dit, malheureusement, j'ai développé une bombe atomique qui détruit. Mais dans ma génération, on n'a pas le savoir, le bien-être de vouloir vivre. Mais celui qui va régler la bombe atomique, c'est quelqu'un qui aura le bien-être, la volonté de vivre. Et il a raison, qu'on peut inventer une bombe contre la bombe atomique. Mais c'est quoi cette bombe-là? C'est de la lumière. Vous savez que la bombe atomique, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? C'est une force très grande d'un aimant qui dit que si je tire le proton d'un atome, la force de la séparation, c'est la force atomique. La force qui tient le proton et le neutron, c'est une force qu'on appelle la force de l'atome, le noyau. Mais si j'arrive à défaire le noyau... Et l'uranium, c'est quoi? L'uranium, c'est lui, il a un électron, et quand on envoie un atome avec un électron, il aspire un électron et on peut pénétrer. Ça s'appelle bikwa. On peut casser tous les atomes qui sont dans cette région de la bombe atomique ou du produit nucléaire qui, comme à Tchernobyl jusqu'à aujourd'hui, il y a encore des mauvais effets de Tchernobyl. Jusqu'en Corse. Oui. Et la bombe atomique, les gens n'arrivent même pas à penser comment construire quelque chose contre la bombe atomique. Mais on sait que la vitesse des électrons et l'épaisseur des couches d'électrons, si on les renforce, on leur donne des électrons dans toutes les couches, on arrive à 118 électrons, l'atome devient tellement dur que la bombe atomique ne peut pas pénétrer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Une bombe de lumière. Comme aujourd'hui ils sont arrivés à saisir un photon, ça veut dire qu'ils arrivent à capsuler beaucoup de photons. Quand quelqu'un envoie une bombe atomique, tu envoies une bombe de photons, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un mur de lumière qui va empêcher la pénétration dans le noyau. Ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la bombe à neutrons. C'est la bombe qu'on lâche et qui tue pas, qui n'abîme pas, qui ne casse rien et qui tue juste l'organisme humain. Oui, mais ça, c'est les bombes électriques. Elle a été... Aujourd'hui, on conserve les immeubles, on conserve tout. Oui, ils veulent, les armées veulent tuer juste l'être. Juste les êtres. Ils ont interdit cette bombe. Non, celle-là, elle a été permise. La bombe à neutrons. Oui. Mais tout ça, c'est tout le temps dans la pensée de quoi? De détruire. Mais nous, on doit être dans la pensée que ça suffit. On ne veut plus la séparation. On veut l'union des choses. On ne cherche plus la guerre. Ça ne sert à rien de mourir. Et alors, donc, combien de guerres il y a eu depuis qu'on connaît le monde moderne? Et quel est le résultat? Rien, aucun résultat. Tout le monde sont restés à peu près dans leurs limites. Il y a eu la guerre entre l'Irak et l'Iran. 1 million d'enfants ont été morts. Les résultats, c'est beaucoup de peine pour... De quoi? La frontière n'a pas bougé d'un centimètre. Alors qui a besoin de ça? Après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit bien sûr qu'il y avait la guerre. Pourquoi? Il y a eu les pays qui ont vendu les armes. Ça a fait de l'économie, mais c'est de l'économie de mourir. Industrie militaire. C'est l'industrie de mort, on n'a pas besoin de cette industrie. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut créer, nous sommes une génération qui, j'espère, dans mon vivant, voir le génie qui va faire ce que je vous dis, une bombe de photons.
À mon avis, on n'a pas besoin de bombes, juste on peut attirer les lumières sans bombe. Mais disons qu'ils vont créer une bombe de photons. Ils sont en train de faire l'ordinateur photon. Décris-nous le bon photon. Bombe photon, ça veut dire que on va geler tout ce qui existe qui va vouloir être atteint par la bombe atomique. On peut geler un endroit entier et laisser tout vivant dedans. Gelé, congelé en protégeant. Oui. Israël détient ça. Personne n'a ça. Moi, je vous raconte la solution. Mais non, bon, ça va Si, être un peu justement, ça, il y a question, là. Raphaël, l'usine, non, je rigole. Mais en venant à quelque chose de plus simpliste, c'est-à-dire nous dans notre vie quotidienne, comment faire que le génie qu'Hachem nous envoie par la lumière, canalise. Dieu a fait que le monde est créé de gens qui sont recevoirs, capteurs, et des gens qui sont transmetteurs. C'est tout. On reçoit des lumières et on se donne des lumières. Le problème est qu'aujourd'hui, les cerveaux sont encore séparés. Notre travail est de unir les cerveaux. Prendre les forces, au contraire, détecter un caractère cartésien et lui donner beaucoup de valeur. Détecter un caractère non cartésien et lui donner beaucoup de valeur. Et leur enseigner de tout petit de travailler en équipe. Vous savez, moi, j'ai beaucoup fait la recherche de la pensée. Beaucoup d'années, comme je reçois des messages, ça m'a intéressé de comprendre qu'est-ce qui se passe. Et j'ai fait beaucoup de recherches dans la pensée. Avant, je disais un cours de 4 heures, j'expliquais l'étincelle quand elle commence et qu'est-ce qui se passe tout le processus jusqu'à quand que tu as un produit. Vous savez combien de processus passe une étincelle de génie jusqu'à quand elle devient un verre, un simple verre. 100 processus, 120 processus, 150 processus. Ça veut dire que ça se rapetit tout le temps. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'est où est l'origine. Quand on va à l'origine, on voit qu'il y a des gens qui ont le génie. Ça leur prend aucun temps de comprendre quelque chose. 0 temps. Alors comment ils vivent entre tout le monde? Tout le monde est bête pour eux. Mais en effet, ils vivent dans un 0 temps. Donc ils n'arrivent pas à vivre le quotidien. Qui est malheureux? Lui. Qu'est-ce qu'il a besoin? Toujours Il a besoin d'être connecté par amour à quelqu'un qui arrive à, excusez-moi de ce que je vais dire, mais accoucher l'homme qui a la pensée. C'est une souffrance, une pensée qui tourne dans ta tête comme ça. Et tu sais pas quoi faire avec. C'est une souffrance. Alors, quand moi j'enseignais ça, je leur disais, une fois j'étais au Technion, j'ai donné un cours comme ça de l'origine de la pensée et tout. Et au début, ils me regardaient comme ça, ils disaient, qu'est-ce qu'il va dire celui-là, ce religieux? Qu'est-ce qu'il a à nous dire, nous, les grands génies? Et je leur ai dit, vous savez, ce que vous faites comme erreur, vous voulez que tout le monde soit le même ingénieur. Je leur dis, c'est pour ça que vous allez en arrière, d'aller en avance. Ils m'ont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur ai dit, dans chaque classe, dans chaque groupe, se forment les cerveaux. Il y aura toujours les génies avec l'idée. Il y aura toujours ceux qui veulent écrire le processus, bien faire la thèse. Même vous, les docteurs. Il y a les gens qui aiment écrire le doctorat, et il y a les gens qui ne peuvent pas supporter écrire ça. Qu'est-ce qu'ils font, vous savez? Ils achètent. Ils achètent le doctorat. Dieu nous en préserve. Être ingénieur, tu achètes ton travail. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Alors, je leur ai dit, vous savez c'est quoi la force? La force sera d'unir les cerveaux. Et là, il y avait un silence total dans une grande salle au Technion. Ils m'ont dit, répète. Je leur ai dit, quand ils rentrent et ils arrivent à dépasser ce que vous leur donnez comme RAF, et ils peuvent être ingénieurs, par exemple, c'était Avironautica, c'était Quand ils sont au niveau, quoi. les avions, je leur ai dit, quand tu permets aux étudiants de dépasser, de rentrer, maintenant, c'est parler en 3.
Ceux qui ont le génie, ceux qui aiment le processus et ceux qui aiment écrire. Je comprends. Et si on les met ensemble, Là, c'est une fusion extraordinaire. tu vas aller très très loin. Parce que les génies, ils reçoivent le futur. Les gens qui font le processus adaptent le futur et le passé. Nous, on vit aujourd'hui le verre en plastique. Pour nous, mes enfants, ils sont nés avec ça. Mais pour mes grands-parents, c'est un verre. Ils le nettoient, ils le gardent dans la rampe parce que c'est un verre, c'est une valeur. Quelle valeur aujourd'hui? On prend le sachet en plastique et on le jette dans la poubelle. Les assiettes, les fourchettes, les couteaux, tout à la poubelle. Il y a une génération, il va falloir de jeter à la poubelle. Bientôt, ils vont nous installer une machine de recyclage du plastique. Et là, on va retrouver la valeur. Bien sûr. On va retrouver la valeur de nombre de coups. On va faire tout seul, on va à la fin, on va faire tout seul. Je vous ai dit un cours, j'avais un cours que je leur ai expliqué comment on peut faire tout ça à la maison. Des produits khatami, comme ça, comment on dit khatami? Jetables, avec popcorn. Avec une machine à presser comme ça. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Des assiettes. Il n'y a pas de problème. Tu vas mettre le moule des assiettes. Le popcorn, tu vas faire. Ils ont fait ça avec les galettes chinoises là. Les coins de. Et après, tu vas manger. Plastique, le truc. En Taïwan, tu fais Tu vas manger. C'est même pas du plastique, c'est du tirasse. C'est un ciel. Tu peux le jeter. Tu Ah peux ouais, le. Tu peux l'acheter à un magasin. On pense avec le bambou aussi. Non. Non, mais il ne faut pas manger beaucoup. Ah non, je peux pas Ah, manger. ouais, Non, mais bambou, tu peux pas le. Oui, mais on voit que de plus le temps passe et plus les gens évoluent dans quoi? Dans le bien-être. Qui emmène le génie? Il y a des gens qui emmènent tout d'un coup l'étincelle du génie. Et il y a un autre qui se dit, hé, toi, viens ici, viens. Quoi? Viens, on travaille ensemble. Je suis un ingénieur. Je peux peut-être appliquer. Il s'énerve l'autre. Quoi? Tu veux mon idée? Blablabla. Et ils vont inscrire des patents, des brevets, vous dites? Ouais. Personne ne dit la loi des brevets. Moi, je la connaissais par cœur. La loi des brevets dit tu as 20 ans seulement de protection. Tout brevet que tu donnes appartient à l'État avant qu'il appartienne à toi. Plein de lois comme ça qu'à la fin, pourquoi tout le monde stocke les brevets et ne font pas des produits? Non, ça t'appartient. Alors, toujours, j'avais une question qui est difficile, je vais vous la poser. Si quelqu'un, maintenant, connaît la chimie, la biochimie, et reçoit, comme ça, la nuit, il ne peut pas dormir, et tac, il reçoit à l'aube, tout le temps, il y a des éclairages comme ça, et il reçoit une nousra, comment on dit nousra? Une formule d'une guérison pour une maladie très grave. Maintenant, il fait tout seul, tout. Et vraiment, il a la guérison. Question, à qui ça appartient? Marie Curie. Non, ça appartient au peuple, à l'humanité, normalement. D'accord, c'est une question. Ah, vous savez quel est le problème? Qu'on nous éduque, que si on a une bonne idée, on doit être payé pour. Mais moi, je pense que l'éducation doit être, si nous sommes un public, chacun doit donner ce qu'il peut donner au public. Si toi, tu as le génie, donne le génie. Si lui, il a la machine, il donne la machine. Si lui, il a les produits, il donne les produits. Si lui, il est malade, j'ai la guérison. Maintenant, je vais vous dire un fait qui est vrai et qui est monstrueux. Écoutez bien ce que je vous dis. Maintenant, à cet instant-là, il y a des brevets dans le monde qui guérissent toute maladie. Le diabète. Maintenant, en ce moment-là, il y a des brevets que les gens cachent contre les grands empereurs de pharmaceutiques qui peuvent guérir le cancer, tout ce moment-là. Le cancer, le diabète, le cœur, le cerveau, tout. Même le sang du magnésium, c'est actuellement. Tout, maintenant. Il y a. Je vous promets qu'il y a. Ah, Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si on comprend ce qui est écrit ici, s'il y a la maladie, il y a la guérison. La maladie ne peut pas s'évoquer dans une génération. Pourquoi à 3 générations, les gens, le tiers du monde n'avait pas le diabète? Qu'est-ce qu'il y a?
Ça veut dire que si maintenant il y a le diabète, il doit y avoir maintenant la guérison du diabète. Comme il y a eu le malaria, comment on dit, le malaria, et à la génération du malaria, il y avait, à la preuve qu'à la fin, ils ont réussi à... Et comme la moitié des virus modernes, ils sont inventés, alors ils inventent l'antivirus avant d'inventer le virus. C'est comme dans les ordinateurs. C'est qui a fait rentrer un virus dans l'ordinateur, vous savez? Zika. Hein? C'est celui qui a inventé le virus, il a déjà l'antivirus. Qu'est-ce qu'il attend? Firewall. Il attaque Microsoft, et Microsoft se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui coûte moins cher? De lui acheter l'antivirus De ou payer de le- mettre des ingénieurs qui vont faire l'antivirus? Vous l'achetez Mais pirate. dès qu'ils vont faire antivirus, lui il va attaquer un autre virus. C'est une machine qui n'arrête pas. Ça, c'est la machine de la division. Ça, c'est ça. Ouais. Mais la machine de l'union que nous on veut, c'est dire, toi si tu es un bon hacker, pourquoi tu fais du mal à la population? Parce que tu veux de l'argent? Prendre de l'argent ne fait pas du mal. Combien nous on est prêt à payer tous C'est ce les qui mois se passe. C'est ce pour qui ne se passe. pas s'effacer nos ordinateurs? Combien on est prêt à payer? Et nous on est des gens personnels. Imaginez-vous une banque. Si quelqu'un perd tous les données, vous savez ce qui se passe? Ça arrive souvent aussi. Tous les données. Qu'est-ce qui se passe? Que Dieu nous en préserve. Les gens, ils vont perdre leur argent en un jour. Alors, chacun de nous, combien il est prêt à contribuer? Contribuer, vous dites? Ouais. Pour faire quoi? Pour payer le hacker qui se teste. Qu'est-ce que tu es? Tu es un hacker? Il n'y a pas de problème. On te fait un test, on va voir quel est ton niveau, prends de l'argent. De toute manière, on va le payer. Alors, pourquoi cette souffrance? Ça, hein, cette souffrance, c'est la polarité qui fait la guerre et la séparation. Nous, on veut cette polarité, l'utiliser pour l'union. Même en payant. Quel est le problème? De toute manière, tu payes. C'est pas ça. Puisque tu prends le firewall et le second one, the third one, the fourth. Vous savez, il y a des firewalls, toutes les heures, ils se reformatent. Ça veut dire quoi? Qu'on est attaqué toute la journée? Non. Est-ce qu'on veut être attaqué? Le message est quoi? J'ai de l'argent dans la banque, laisse-moi tranquille. Pourquoi tu m'attaques pour mon argent? Ça s'appelle les pirates comment dire, virtuels. Ils attaquent les banques, ils rentrent dans les banques, ils volent de l'argent. Et maintenant la banque il dit, ah j'avais pas le firewall qui garde, qu'est-ce que tu veux faire? À la fin, qu'est-ce qu'elle fait la banque? Elle est attaquée par le client, l'assurance repaye la banque, l'assurance mondiale paye, le pays paye parce qu'il a été attaqué, donc il paye des taxes plus fortes. C'est qui paye? C'est nous qui payons. La taxe monte, comme en Israël. Pourquoi l'essence est chère? Parce que tous ceux qui emmènent l'essence en Israël disent on est en danger, on s'approche, on peut recevoir un missile et exploser. Les pipelines. Alors qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est ceux qui viennent au pipeline. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'assurance très très chère sur chaque... Est-ce qu'on a besoin de l'essence? On est obligé d'essence. Donc on paye. On paye l'essence en Israël plus cher qu'en Europe. N'importe quoi. Pourquoi? Parce que l'assurance très chère. Moi je dis, Al-Qaïda, tous ces fous là qui veulent bombarder, qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te rend? Moi je veux un drapeau rouge sur la montagne là-bas. Il n'y a pas de problème mon fils. Et qu'est-ce que tu veux encore? Je veux 100 millions de dollars. Et quoi encore? Et je veux ça et ça. Il y a de là. Fais le compte. Combien ça te coûte de te préserver de ces gens-là? Beaucoup plus de ce qu'ils ont demandé. Alors donne-leur, laisse-nous tranquille. Qu'est-ce qu'ils disent? On ne va pas se saisir au chantage. Nous allons protéger nos citoyens. Mais est-ce que les citoyens Chaque veulent missile protéger? qui pas de Barzel, c'est 50 000 Non. $. Tu payes pas à la fin? C'est qui paye? Toi et moi et lui. Et l'oncle Sam. Non, l'oncle Sam ne paye de ça fait 500 longtemps. millions par an, je lui ai donné. Arrête, ça vient comme ça, ça va pas comme ça. Il faut appliquer dans les écoles, dans l'éducation très jeune, il faut appliquer l'union des différences. C'est tout. Et on aura une génération qui va pousser, D'harmonie. qui va penser à l'harmonie avant de penser à la haine et à la guerre. C'est tout. Et ça va changer la façon du monde. Quelle génération dans l'histoire, tu penses, qui était près de ça? Aucune. Il n'y a jamais eu ça? Non, puisque tout le temps, il y a eu la séparation. Au lieu d'avoir l'union, Pour un hiver, non,
ils étaient pas en... Chez Shlomo HaMelech, c'était super unique. Mais Shlomo HaMelech, qu'est-ce qu'il faisait? 300 ans. Il racontait à tout le monde toute sa sagesse. Oui. Il n'a pas gardé chez lui. Tous les matins, vous savez combien il y avait? 90 000 sages étaient assis devant lui. Vous savez combien? 90 000 sages. À part Sanhedrin, à part des... Et lui, il était assis sur le trône. Et comme il avait la sagesse, il parlait. Il leur donnait. Il ne gardait pas chez lui. Et là, quand lui, il a conquéri... Vous savez, Shlomo HaMelech Donc lui, il a réuni les deux, lui. a conquéri le monde avec la chokhmah. C'est vrai. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire ça? Il a dit au roi, qu'est-ce qu'on va se faire la C'est guerre? le premier qui a Je fait te les gagne, mariages. Les je mariages. te gagne d'avance. Alors il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, rien, tu te donnes ma fille à moi, c'est fini, on a fait la paix. Et qu'est-ce qui se passe quand on fait la paix? Eh bien, il n'y a pas de problème. On ouvre, on enseigne. Toute l'Europe a été construite sur ce principe. Bien sûr. Tous les royaumes d'Europe étaient sur des Parce mariages. que c'est l'union. L'union fait beaucoup de force. Mm. Mais aujourd'hui, comme ils ont éteint les cerveaux de côté droite, ceux qui reçoivent les étincelles, et maintenant Ils ont traité de fous, on veut tout, ils les ont mis dans des asiles de fous et tout. sous-traitement. Au lieu de prendre, et ils ont essayé d'appliquer pendant 200 ans, hein, depuis Napoléon, ils ont essayé d'appliquer une façon d'étude sur tous les cerveaux, et ça ne marche pas sur tout le monde. Alors il y a eu la séparation. Maintenant tout le monde dans l'éducation du monde, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut chercher la force de chacun. Il faut permettre à chacun d'être. C'est beau de parler, mais faites-le. Ils ont peur. Quand un enfant vient et il dit à la maîtresse une sagesse 100 fois plus forte qu'elle, au lieu que la maîtresse soit gênée, elle doit dire, oui mon fils, comment on fait? Là, elle va Explique-nous. elle va convoquer les parents. Qu'est-ce qu'il y a de problème? Il explique, la classe participe, et on reçoit des sagesses magnifiques pour Hachem, qui évoluent le monde. Bezrat Hachem, c'est vrai, tout est écrit il y a 2000 ans. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors il dit, Achi kula betalat rashim. C'est comme ça que tu dois savoir que tout se sépare par trois. Vekad itnaharan, talian kuleu dabeda betalat rashim. Et c'est comme ça, kachal aorot, les lumières, yordim betalat rashim. זאת אומרת שכל האורות יורדים במבנה של מוח. Toutes les lumières descendent comme le cerveau humain. C'est quoi? Côté droite, côté gauche et milieu. Et ça, c'est, je sais pas, vous avez vu ce que je vous ai donné à l'école? Le parchemin, on voit le cerveau, et l'atome, et la cellule, et... Vous vous rappelez? Oui, Je oui, vous ai donné une... oui. Ça, quand on regarde, On voit que c'est exactement ça. Ouais. Talat Rachim. Mais maintenant, j'ai développé. Il y a Arba Rachim, il y a 10, il y a plein. Et maintenant, si on met ça sur le cerveau humain, on commence à recevoir en trois dimensions exactement qu'est-ce qui se passe dans le cerveau humain. C'est magnifique. C'est ce que j'étudie maintenant avec le docteur. יש לי שאלה. למה שהם עושים בדיקות במוח, הם שמים הרבה אלקטרודות ולא אחד? בגלל שעוד לא צריך בדקו, לפצל את זה. אני אסביר לך, עוד לא בדקו את החלק שאין בו כלום. בשבילם, לקחת אלקטרודה, אפילו לדחוף בפנים, אבל במים, מה התועלת? הנה הרופא פה, מה התועלת? אין חשמל. אתה רואה? הוא ככה אומר, למה? כי החשמל דק יותר מהמכונות שלהם. אז מה הם אומרים? אפס תוצאה. יכול להיות. אז פה הוא נהיה עבה, החשמל מה קורה לו פה? הוא נהיה יותר עבה, יותר איטי, אז המכונות יכולות לבדוק פה. אבל באמת הכל קורה פה. בגלל זה הם כל הזמן מתפזרים מהצדדים, כן. לא הולכים לפה. אבל לאט לאט הטכנולוגיה הולכת ומתקדמת, ננו, פיקו, לאט לאט. יום אחד הם יבינו שבעצם כל המסר כתוב כאן. י' ו', י' ו', י' ו', י' י' ו' ו', י' ו', י', הם יבינו את זה, זהו זה. העולם יהפוך לו שנייה אחת. אז זה זריז מדי או זה איטי מדי בשבילם? זריז, האמצע יותר מדי מהיר. לכן אומרים, אין שם כלום. אתה צודק. עכשיו, במכונה שלך אין כלום. במדד שלך. אבל באמת, הכל שם. כמו בחדר הזה. מה משפיע עלינו? האנרגיה שנמצאת כאן. למה אנחנו לא יכולים לצלם אותה?
שנציין את הפרצוף שלנו, שאנחנו שמחים או עצובים. נכון. אבל לא לציין את האנרגיה הזאת ש... כן, אז אנחנו מסוגלים להפעיל את המוח. הנה היום דוקטור מרק ראה איך אני לוקח בן אדם מדיכאון, טיק טיק טיק, מזיז אותו לשמחה. השמחה אמיתית אבל. אז הוא אמר לי, איך אתה עושה את זה ב10 דקות? אמרתי לו, שאתה מבין איך המוח עובד, אז זה לא בעיה. זה כמו להזיז כוס, מפה לפה. אז אולי תשתף אותנו. בעזרת השם. הוא אומר, וכד התנערן תליין, כולהו דבדה בתעלת ראשים. תרין, מיטרין, סיטרין. תקשיבו מה כתוב פה. שתי ראשים, deux cerveaux, de deux côtés. סיטרין, זה מה זה? צד. וחד, דקלילון. ומוח אחד שכולל אותה. איפה הוא? זה חלילון. קלילון. מה זה קליל? Qu'il les tient les deux. Où il est? Il touche les deux. Où il doit être? קליל כולל. Ou au centre, ou autour. Pourquoi autour? Autour, pardon. s'il est là, il touche pas souvent. Ah, en même temps. Khalil, Bechad, un, qui tient deux. Où il est? Là et là. Il tient les deux. S'il n'est pas là, où il est? Alors on voit que c'est le milieu, le juste milieu. Ce juste milieu-là qui est écrit ici, c'est toute une étude. De rentrer dans le point zéro, d'être dans la méditation profonde, savoir nettoyer toutes les pensées qu'on a, cartésiennes ou non cartésiennes. Et après se réveiller tout doucement dans la joie, et on ouvre les yeux, et hop, on a des nouvelles idées. שאם לא בתהליך כזה אפשר לעשות מקווה, זה עושה אותה עבודה? לא. לא שייך. תמיד צריך להיכנס לרוגע הזה? חייבים לדעת להיכנס לאמצע בשביל להיות באמצע. אין קיצורי דרך. אין שיטה אחרת. אין דרך אחרת. אם אתה רוצה להיות באמצע, אתה צריך להיות באמצע. מה תעשה? C'est-à-dire vous vous concentrez sur... Sur rien. Non, mais Oui, être rien et toucher tout. être rien. Quand je suis rien, je peux tout toucher. Quand je suis quelque chose, je me bats avec l'autre chose, d'accord? Et quand je suis rien du tout, j'accepte tout. C'est là où il spark de créativité. Ça, je dis tout à fait ça. Mais est-ce que cette question, c'est pas. Est-ce que être dans cet état de MSA et le fait de rentrer dans la musique à ce moment-là, est-ce que ça apporte quelque chose? Les endroits, Rien. on dit que ça s'appelle Ça n'a rien à voir, c'est un autre domaine. Moi, je peux vous dire que bientôt, C'est brain hack. on va avoir la possibilité de photographier ce que je dis, Mais c'est pas, c'est là où- parce que la technologie avance, Il y a plein d'études comme ça. et vous allez voir que être dans le point zéro est beaucoup plus purifiant que d'être dans le monde. Et être dans la lumière, quand on sort du point zéro, est beaucoup plus purifiant que d'être dans le point zéro. Et d'être dans l'amour de l'union est beaucoup plus purifiant que être dans la lumière. Le mikvé, il sera très 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 loin de tout ça. Pourquoi faire? Le jeu pour la femme, c'est. Je ne parle pas de la femme, c'est les lois. En général. Moi je vous dis que pour rentrer dans ces états d'esprit, le mikvé est beaucoup moins puissant que cet état d'esprit. Même le point zéro Et du par feu. rapport au rapport conjugal, homme-femme, Non. il faisait quand même Quand on est dans le point zéro, on peut être collé complètement. Quand je suis un peu moins elle, un peu elle, on a toujours le décalage. Et quand on n'est rien pour être un, bien sûr, ça aide dans tous les niveaux de notre vie. C'est un processus de vie. C'est comme tu as un processus qui t'explique que quand tu ouvres Windows et Word et tu peux écrire un livre, c'est un processus là-bas derrière. Tu n'écris pas, tu ne fais rien, tu appuies des boutons. L'électricité du bouton est traduite en lettres que tu vois sur un écran, qui après va être traduit en encre qui va être jetée sur une page, et à la fin tu reçois ça. C'est quoi ça? C'est quelqu'un qui a tapé à la machine.
Il n'y a pas de lettres là-bas. C'est pas avant, comme les machines avant, il y avait du fer. Du fer. Il y a eu trois Avec de l'encre qui Jusqu'à tapait. Tape. Il faisait comme ça. Ouais. Et les gens, ils ont copié ça. Mais c'est pas du tout la même chose aujourd'hui. Tu tapes, c'est l'électricité. Sauf qu'elle est traduite en lettres. Et même la lettre n'est rien, c'est de la lumière. Qui est traduite en encre. C'est-à-dire d'où la différence de nos sages il y a 300 ans qui écrivaient à la lumière de la bougie toute la nuit pour faire un livre ou pour expliquer un pasouk, qu'aujourd'hui, tu appuies et Tu appuies dans tout Google. ce qu'il a travaillé 50 ans. Tu à la dis bougie. Or, Google, tu dis Or, Torah. Il t'enlève 100 000 références. Imprimé. Tu dis print all. Tu reçois un livre comme ça. De lumière. Mais qui a lu ça? Ce que je comprenne juste ce que tu viens de dire, c'est que là où on est dans une période où on a droit à tout, on a toutes les informations à volonté, notre stock, et ça coûte rien, aujourd'hui, en contradiction, il y a un point où on peut tout éteindre, chercher un point zéro au lieu, ok, ne rien attendre, ne rien demander, ne rien truc, et ça, c'est censé aussi ouvrir des C'est perspectives. plus haut, C'est plus fort que c'est plus fort que la connaissance. la connaissance. Parce que toute la connaissance est connue. Mais quoi, on laisse après la lumière juste venir. C'est-à-dire, si on fait ça quand on est à quoi, quand on c'est Tout le temps. On vit comme ça. Alors on vit tout le temps dans toutes les possibilités possibles. C'est contradictoire totalement à tout ce qu'on vit aujourd'hui. Nous, on dit vivre le moment, c'est ça. On dit tout simplement, superficiellement, dire que le vivre le moment, c'est ça. Tout simplement. Oui, mais quand tu vis le moment, tu dois tout permettre qu'il se passe. Ah oui, je veux dire. Alors tu dois être dans zéro pensée. oui, c'est très difficile d'être dans une pensée quand tu es actif. Quand Ah oui, C'est pour ça que je vous dis Ah ouais. que ça, c'est le prochaine génération. Au Hachem, nous a donné des plages, des endroits, ou les briottes, des endroits où on peut prendre ces 10 minutes-là et se concentrer sur cette chose. On a aujourd'hui, au Hachem, des endroits où on peut encore se permettre de le faire. Mais Et tu des peux le endroits où faire. on peut plus. En Europe, tu peux plus Tu prendre peux des le minutes faire à ce tout moment-là. le temps et partout. Si tu vraiment tu connais le point zéro, tu dois le vivre chaque seconde de ta vie. Tu peux pas sortir de ce point-là si tu connais. Si tu connais pas, tu es un visiteur dans un musée. Tu as vu, tu es sorti, tu es parti. Mais si tu vis le point zéro, comme mes élèves, qu'après un moment, leur vie devient un rite de point zéro. Tout peut se passer, il n'y a plus de problème. Comment je sais que ça commence à vivre? J'arrête d'entendre les plaintes. Au début, tout le temps, j'entends des plaintes. Et après un moment, ils ne se plaignent plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont roulés. Ils ont compris que ne te plains pas parce que tu fermes les options. Ouvre tout, tout peut ça. Une peau des doutes devrait emmener l'être humain au point zéro, une batloute. Mais malheureusement, les gens dans la peau des doutes, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent des choses. Tu n'es surtout pas une batloute quand tu demandes. Alors ça a été prouvé qu'il y a des gens qui, en cas de danger, ont fait des demandes tellement fortes que leurs demandes, ils ont eu une ashkara. Oui, mais ça, on peut expliquer dans la physique quantique que dans le moment de la demande, ils ont créé la solution. Oui, c'est ça, c'est la pensée qui crée là. Elle a créé parce qu'on est dans la survie. Oui, dans la Et en étant dans la survie, on est dans le super-vie. Ah oui, ça déclare, oui, ça On est un être super-humain. Bien sûr, Quand on est dans la survie, bien sûr. on peut casser des murs en béton. C'est pas la force qu'on a. C'est la personne, elle peut sortir d'une grillage. Les gens sont sortis de prison. Il y avait des. Comment ils sont sortis? Ils sont sortis par le barreau. Qu'est-ce qu'ils savaient? Ils savaient rien du tout. Ils sont devenus minces et hop, ils se sont reperpillés. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des histoires comme ça. Gengis Khan, des gens très très élevés qui ont cassé le physique. Ah. Et ils sont passés sur le surphysique. Ça parle de la ratson. Le vrai ratson. Oui, mais c'est le ratson, vous comprenez que ces gens-là, Un type qui arrive à jeûner 45 jours ou je sais pas combien de temps sans mourir, il faut vraiment qu'il ait un truc. Ouais, il faut qu'il ait ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, plus rien physique l'atteint. Maintenant, elle commence à vivre. C'est tendu. Vous voulez dire que dans l'absolu, on ne devrait rien désirer? Gandhi, combien de fois il a jamais très longtemps? Bien sûr, Gandhi. Tu rigoles?
Il faisait des jeûnes contre les Anglais. Des semaines, des semaines. Il leur disait, je jeûne. Il était assis devant eux, il disait, je jeûne, on va voir qui va mourir premier. Mais oui, Et il jeûnait des semaines, des semaines, des semaines. bien sûr. Mais c'est pas un problème de jeûner, c'est n'importe quoi. On nous a fait peur du jeûne. Mais le jeûne, c'est quelque chose que le corps aime. Tu l'as écrit dans le livre. Si on sait, maintenant, pendant le jeûne, se nourrir de lumière, on est très heureux de jeûner. Parce que quand on mange, ça empêche la lumière à pénétrer. Parce qu'il n'y a pas de place. On est occupé. Le petit cerveau Nettoyer. est occupé tout le temps. Et le grand cerveau est avec le petit cerveau. C'est pour ça que les médecins aujourd'hui demandent 24 heures avant l'opération de ne rien manger. Ils ont adapté cette. Alors, conclusion du cours aujourd'hui, Tu sais qu'il faut arriver à 24 et heures. Ah oui, qu'il faut il faut avoir de Unir. l'intubation pour pas que ça remonte. Il faut unir les cerveaux et non pas faire la division des choses, la séparation des choses. Il faut unir les couples et non pas permettre tellement de divorces, tellement de séparations. Ça ressemble à plus rien du tout. Ces enfants-là qui naissent, ils ne savent plus, ils ont aucun. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, vous savez? Exactement au contraire. S'unir en mariage. Parce qu'ils ont compris que tous ces divorces-là, c'est de la rigolade. Qu'est-ce que c'est? À la fin, tout le monde est triste. Le mari qui s'est divorcé, la femme qui est divorcée, les enfants des divorcés. Tout le monde est triste parce que personne n'a un repère. Alors, il y a eu des années dures. Et alors, qui n'a pas des années dures? On reste ensemble et après on voit que tout va bien. Une fois, une femme très 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 intelligente m'a dit une chose très très forte. Elle m'a dit, tu sais, si j'aurais la sagesse que j'ai aujourd'hui, même que mon mari m'a fait ce qu'il m'a fait, je ne serais pas divorcé. Comment on dit, payer la solitude de tellement d'années est beaucoup plus cher. C'est beaucoup plus cher. Oui, Rabani, je sais que c'est... Non, moi je dis vaut mieux. Non, des gens qui sont malheureux ne peuvent pas rester ensemble. Je te dis que long time. La question qu'il pose Laurent, c'est pas ça, c'est que à quel moment tu lâches? Lui, il dit qu'il y a 3 générations, il faisait 2, 3 ans, 4 ans de galère pour pouvoir tenir le coup. Mais à la fin, ils étaient ensemble. Et après, ça pouvait claquer. Ok. Mais pas au bout de 6 mois, au bout d'un an. Aujourd'hui, la plupart des divorces en Israël, la première année de mariage. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là? C'est-à-dire qu'ils auraient peut-être jamais dû se marier. Non, mais pourquoi ils se divorcent? Parce qu'ils ne comprennent même pas c'est quoi le but de se marier. Quoi? Je vais éduquer mon mari. Et le mari veut éduquer sa femme. C'est pour ça qu'on se marie. Quoi? Je suis instituteur. Je veux qu'on m'aime. Je veux aimer. Ah, ça, elle est bien. On rentre dans la maison. La femme veut, comment dire, pinou. Elle veut gâter son mari. Le mari veut emmener un petit cadeau. Ah, chaque fois, il y a de l'air. Mais rentrez à la maison. Pourquoi t'as pas fait ça? Fais la vaisselle, jette le truc, mes enfants, regarde les couches, regarde. Moi j'ai nettoyé, maintenant toi. Qu'est-ce qu'il y a? La guerre des galères. Non. On n'a pas de galère. Pourquoi? Les couches. C'est quoi? C'est souple. Les choses que font les enfants, c'est mou. C'est la pâte à modeler. Qu'est-ce que tu t'angoisses? On nettoie avec les macronis. Tu n'as pas macronis, on fait une petite douche. On met la pommade. Ils sont gentils, les bébés. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal? On emmène le bébé, on s'énerve qu'il crie. Pourquoi il crie? Occupe-toi de lui, il ne va pas crier. Non, on attend avec les couches qui brûlent. Et là, il crie. Et après, on va chez le docteur et il y a les infections. Et maintenant, on commence les pommades. Mais chez le Wilde, pourquoi? Change la couche quand il a pleuré la première fois. Lève-toi. Non, c'est moi le dernier guidé. Lève-toi, toi. Mais je suis en train de voir une émission. Lève-toi. Et les parents, 2 heures comme ça, ils jouent. Lève-toi, lève-toi. Et le petit, il crie. Ah. Ça, c'est la séparation des cerveaux. Au lieu de dire l'union, le petit, il nous unit. Qu'est-ce qu'on s'en fout de cette télévision-là, avec toutes les informations qu'il nous donne qu'on ne peut rien faire avec? À quoi ça sert? Mais ce petit, c'est notre enfant. C'est l'union, c'est la synthèse de notre amour. Occupe-toi de lui. C'est pas facile, mais vous allez voir. Il y a une génération qui va naître, qui est en train de naître,
qui va bien nous éduquer comme il faut, Bezrat Hashem. Baruch Adonai l'Olam, Amen.